더보다 시청자 여러분, 날씨입니다. 올겨울도 한 달 만에 끝나버렸습니다. 봄도 없이 다음 주부터는 서울의 한낮 최고 기온이 40도까지 오르는 등 무더위가 이어지겠습니다. 기상청은 올해도 1년의 절반, 170일 넘게 여름이 이어질 것으로 내다봤는데요. 폭염특보도 70일 가까이 발효될 전망입니다. 이런 모든 것들이 사실은 도시에서 이루어지는 거기 때문에 탄소 중립 도시가 굉장히 중요하고 시급하게 기존의 도시가 탄소 중립 도시로 전환이 돼야 됩니다. Since the very inception of Masa City, we chose carefully our construction material to have a low carbon footprint. Sustainability is a driver for growth. 지구의 경고에 움직이기 시작한 도시들. 도시는 어떻게 달라지고 있을까? 한국에서 비행기로 10시간 떨어진 곳 아부다비. 아랍에미리트 수도로 자국 석유 생산량의 90%를 책임지고 있는데요. 석유로 성장한 이곳에서 화석 연료 없이 도시를 운영하려는 실험을 하고 있습니다. 세계 최초 탄소 중립을 목표로 세운 계획 도시 마스다르입니다. (7m) 높이의 콘크리트 기단 위에 건설된 도심으로 들어서면 독특한 형태의 건축물들이 먼저 눈에 들어오는데요. 우리에게 익숙한 직선형 고층 빌딩 대신 곡선이나 대각선으로 누운 듯한 건물들. 대부분 6층 이하입니다. 건물 사이 간격을 좁혀 자연스럽게 그늘을 들이우도록 설계한 겁니다. We need shading devices to maintain comfort inside, to block the sunlight and maximize the daylight and the comfort inside. During the early stage of our design, we asked our team, how can you design this building to operate without AC? 사막 기후에서 탄소 배출을 줄이는 첫걸음은 바로 냉방 수요를 줄이는 것. 도심 한가운데 설치된 윈드타워 역시 이런 고민이 담긴 구조물입니다. 상층부에 모인 더운 공기를 물로 식힌 뒤 아래로 보내는 아랍 전통 건축 양식의 원리를 차용했습니다. Yes. So you can say that this is the old days AC system that was used in the UAE way before the innovation of the cooling system. This is called barajil. Barajil. Let me explain to you how. So the cold wind will enter from here and then move all the way down to the room. 마스다르는 바람과 그늘만으로 공간을 식히는 방식을 개별 건물뿐 아니라 도시 설계 전체로 확장했습니다.
So what is happening here? During the early stage of the design of Masa City, we rotated the main arcs of the city to be aligned with the prevailing wind. Okay? So we elevated the building few levels up to create a big opening and narrow the streets on the other side. This way, air will flow naturally inside the space. In the meantime, we are cooling down the air. 도시 입구를 넓게 만들어 바람길을 내고 도심으로 갈수록 길을 좁혀 바람이 계속 흐르도록 만든 겁니다. 도심 곳곳에 시원한 바람을 유도해 온도를 낮추는 일. 탄소 중립에 다가가기 위해 이 도시 설계자들이 가장 몰두했던 과제입니다. 그렇다면 이곳에 사는 사람들은 이런 효과를 실제로 체감하고 있을까요? 마스다르에 있는 모하메드 빈 자이드 AI 대학원에 재학 중인 브사이나. Busaina. Yeah. SNS로 일상을 기록하고 새로운 콘텐츠를 만드는 그녀에게 마스다르는 특별한 기대감을 주는 곳이었다는데요. 오늘은 브사이나가 평소 다니는 길을 따라가 보기로 했습니다. 가장 먼저 안내한 곳은 그녀가 사는 기숙사. Yeah, this is our dormitory. Oh, what? Mine is the other side, I think. Other side. Yeah, yeah, Is yeah. it a female? It's a female only. It's a female. Yeah. Very like sustainable. So even the lights, they are motion censored. So if you're not moving, it turns off after a while. Even the water, it's motion censored. So there's no water waste. It's really nice. Because I love that kind of window. Yeah, the facade. It makes it feel less hot. So the sun still passes through the room, so you get sunlight, but not too much that you get hot. 마스다르의 또 다른 특징은 대부분의 생활 공간이 도보거리 안에 있다는 겁니다. 도시를 보행 중심으로 설계하는 건 탄소 배출을 줄일 수 있는 대표적인 방법 중 하나입니다. 학생들이 이용하는 식당도 기숙사에서 몇 분이면 닿을 만큼 가까웠습니다. Most of the time I like to cook. Yeah. Sometimes it's 50 degrees Celsius. 50? Yeah, yeah. That's when it's like the summer peak of summer. I feel like Masdar is very walkable compared to other areas because they put so much thought into putting shades for you to walk in. Yeah. So like with the way the buildings are designed, it's very easy to walk around from one point to another, and there's even shades everywhere, so you feel naturally cooled. So you don't have to drive around Masdar. You can just easily walk everywhere. 하지만 마스다르 시티 안에서도 차량 이동이 필요한 순간이 있겠죠. 마스다르는 기존 다른 도시들과 완전히 다른 방식의 교통체계로 설계됐습니다. 우선 내연기관차가 들어올 수 없습니다.
대신 방문자 센터에서 무인 전기 트램을 타면 됩니다. 시속 40km로 달리고 버튼을 누르면 알아서 설정된 목적지로 출발하는 소형 무인 궤도차 PRT입니다. So this car is used around 8 to 9 hours per day, starting from 7 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. But there are some breaks, of course, and we don't use all the cars because it needs to be recharged. The good thing about this car, it can be recharged wirelessly. If we drop off, I can show you the charging station, which means you don't need to plug anything in any cable in the car. Once it's parked, it comes recharged. 이 PRT는 지상이 아닌 도시의 지하로 다니는데 7개 정류장을 오가는 주민들의 주요 이동 수단입니다. 이 1세대 전기 차량이 도입된 지도 벌써 10년. 마스다르는 이제 지상에서도 다닐 수 있는 차세대 교통수단을 준비 중입니다. 바로 8인승 전기차 미카입니다. AI 자율주행 기술까지 접목해 앞차와의 간격을 인식하고 알아서 속도를 조절합니다. 담당자가 미카의 돌발 상황 대처 능력을 직접 보여주겠다는데요. I did this many times before. Yes, because we need to make sure that the vehicle is very safe. Just give me a sign. 굉장히 자신만만한 Okay, you 모습인데 can jump down. 과연 어떨까요? 오. 아. Okay, 1, 2, 3. 다행히 정확히 멈춰선 미카. 마스다르는 미카를 포함해 시내에서 최적의 성능으로 자율주행할 수 있는 전기차를 계속 실험하고 있습니다. 도시에서 발생하는 탄소의 상당 부분이 이동수단에서 나오기 때문에 이를 줄이는 방법을 고민하는 겁니다. The idea of establishing Masdar City was to replace the energy production by using solar or other alternative options and the use of sustainable cities. One of the things to achieve the sustainability in the cities is you have electric vehicles, driverless vehicles also. Autonomous vehicles, of course, because they are also completely electrical, they are one of the things that we can use to achieve our net zero target in Abu Dhabi. And of course, the use of electric batteries instead of petrol cars. 건축과 에너지, 그리고 차세대 교통까지 사막 한가운데서 벌어지는 탄소 중립 도시 실험. 아부다비는 이를 위해 지난 2008년부터 약 19조 원을 투입했습니다. (13메가와트) 규모의 태양광 설비로 전력을 생산하는데 주민과 통근자 등 약 2만 명이 생활하기에 충분한 수준입니다. 10시간 가까이 태양광 발전이 가능한 사막의 일조량이 탄소 저감의 핵심 기반인 셈입니다. 대표 화석연료인 석유를 생산하는 아부다비가 왜 이런 시도를 하는 걸까요? 아부다비가 육성 중인 기술 생태계에서 그 실마리를 찾을 수 있었습니다. 아부다비의 글로벌 스타트업 육성 기관인 허브 71.
아부다비 국부펀드 무바달라의 지원으로 설립됐습니다. 이날은 각국 스타트업이 모여 새로운 기술과 전략을 공유하는 행사가 열렸습니다. Our ecosystem has more than 390 startups from more than 60 countries. They're solving real problems in health, finance, climate, mobility, AI, all from Abu Dhabi. 기후테크와 청정에너지, 자율주행 등 마스터르가 보여준 실험을 실제로 구현해낼 기술이 이곳에서 자라고 있었습니다. 행사장 한쪽에는 기업 부스들이 빼곡히 들어서 있었는데요. 탈탄소 시대를 준비하는 미래 산업들도 만나볼 수 있었습니다. So we're really into helping companies to decarbonize. This is our patented material, right? Think of it like of a little sponge. It's the same structure. So depending on pressure and temperature, it will absorb CO2. 다양한 글로벌 스타트업들이 한데 모여 일하는 공간. Well, excuse me? Yes. Oh, may I ask something? Please. Yeah, so may I ask what kind of startup you are working on? 수산양식 기술 스타트업에 What? 예상치 못한 한국어 실력에 당황한 취재진. 저는 오트만입니다. 저는 한국 수산양식 기술 스타트업의 공동 창업자입니다. 바닷물을 오염시키지 않고 수산물을 양식하는 한국 스타트업 직원이었네요. We recycle 99% of our water. We use zero antibiotics, no chemicals. So even our discharged water is safe, is clean, it's organic. In Korea, we did experiments with that discharged water as a fertilizer for some types of agriculture. 한국 기업이 왜 아부다비까지 오게 된 걸까요? The ecosystem here, the legal, the framework, the economic ties, the strong relationships between ADGM and different countries in terms of taxation makes it an excellent location to have a strong basis here from which we can expand to different regions. 아부다비가 이렇게 적극적으로 해외 기업을 유치하는 이유는 바로 석유 이후의 시대를 대비하기 위해서입니다. We have been blessed by the wealth that hydrocarbons brought, but our leadership has the vision that it's important for us to cultivate different parts of the economy. So we've always invested in those. So it came easy for us to think, well, and for us, we want to leverage this value proposition and to support companies in that specific sector to grow and scale. 자원 고갈과 탈탄소 시대에 대응하는 산업 구조 전환. 산업 전략이 기후 대응과 맞물려 아부다비에선 거대한 탄소 중립 도시 실험으로 확장되고 있던 겁니다. 그렇다면 우리의 현실은 어떨까요? 좁은 땅에 이미 빈틈없이 들어찬 건물과 도로. 이 빽빽한 틈을 비집고 나와 변화해야 하는 것이 우리 도시의 숙명입니다. 그 한가운데 위치한 초고층 건물. 소비와 이동이 집중되는 공간이라 탄소 배출량이 클 수밖에 없지만 수열, 에너지 등을 사용해 탄소 배출을 줄이려고 노력 중입니다. 여름에는 대기보다 시원한 물을, 겨울에는 더 따뜻한 물을 끌어와 냉난방에 쓰는 화석연료 의존도를 낮추고 있습니다. 24년도 기준으로 연간 37,000메가와트 수준의 신재생 에너지 발전을 기록하고 있습니다.
저희가 사용하는 전체 에너지 총 사용량의 15% 수준인데요. 그중에서 수열 에너지 설비는 신재생 에너지 전체 생산량에서 60% 수준을 달성하고 있습니다. 이에 100층이 넘는 초고층 빌딩 가운데 세계 최초로 친환경 건축물 인증을 받기도 했습니다. 이런 건물을 지으려는 시도는 곳곳에서 늘고 있지만 도시 전체의 탄소 배출량을 줄이기엔 턱없이 부족합니다. 줄인다고 하더라도 도시 전체에 있어서의 구조적인 측면에서 발생하는 온실가스에 대한 배출은 과감하게 줄어들지 못할 가능성이 있습니다. 이미 국제사회에 2035년까지 온실가스를 2018년 대비 최대 61% 줄이겠다는 목표를 제시한 대한민국. 이 약속을 지키는 문제와 더불어 극한 호우와 극한 가뭄 등 점점 더 극심해지는 이상기후는 우리가 더 빠르게 행동할 것을 요구하고 있습니다. 예전에는 제가 처음 기상캐스터 시작할 때만 해도 생활정보성이 강했기 때문에 일할 때는 이번엔 김장을 좀 일찍 해보는 건 어떨까요? 이런 식으로 아니면 옷을 따뜻하게 입으셔야겠습니다. 이렇게 얘기를 했던 것 같은데요. 지금은 가볍고 유쾌한 생활정보가 아니라 재난방송을 하고 있다. 재난 상황에 대비하셔야겠습니다. 이런 이야기들을 하는 날이 점점 많아지고 있다는 거를 제가 원고를 쓰면서 느끼게 되거든요. 기후에 대한 변동성이 굉장히 높아지는 것 자체가 채찍질을 한번 이렇게 하게 되면 크게 이제 변동하는 형태와 같은 형태로 나타난다고 해서 기후 채찍질이라는 형태로까지도 표현을 하고 있습니다. 탄소가 배출되는 공간 자체를 바꾸는 일. 한국에서도 더 이상 미룰 수 없는 과제가 된 겁니다. 온실가스 감축을 위해서는 제품을 바꾼다든지 혁신적인 공정을 적용해야 되는데 그 부분에 대해서는 좀 더 시간이 걸리고 비용이 상대적으로 높다고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 우리가 도시 부분에서 할 수 있는 것은 도시 인프라를 최적화하고 그다음에 그 안에서 우리가 사용하는 건물 내 에너지라든지 그다음에 교통 쪽에서 사용하는 에너지 효율을 높이고 그다음에 가능하다면 전기로 전환하는 게 도시 쪽에서 할 수 있는 일이라고 생각을 합니다. 서울 도심에서 탄소 중립을 꿈꾸는 곳이 있습니다. (7년) 전 국내 최초의 제로에너지 공동 주택단지를 지은 서울 노원구. 옥상은 물론 아파트 외벽과 창호까지 햇빛이 닿는 곳이면 어디든 태양광 패널이 설치돼 있습니다. 설계를 할 때는 5대 에너지에 대해 가지고 제로로 하는 걸로 설계를 했습니다. 그래서 5대 에너지는 난방, 냉방, 급상, 환기, 조명 에너지거든요. 그래서 5대 에너지를 제로로 만드는 데 필요한 신재생 에너지 생산 규모를 정했습니다. 단열 성능을 극대화하는 패시브 공법이 적용된 것도 이 주택단지의 특징. 콘크리트가 여기까지 있고 여기서부터 여기까지가 이게 단열재예요. 그러니까 단열재가 28cm, 콘크리트가 20cm 정도가 되니까 전체 벽 두께가 50cm 정도가 되는 거죠. 창호는 세 겹으로 늘리고 현관문도 일반 문보다 단열 기능을 보강해 두껍게 만들었습니다.
첫 분양 당시 입주했다는 유미희 씨. 햇빛을 최대한 많이 받을 수 있게 남쪽으로 크게 낸 창가에서 식물들을 돌보는 것이 기쁨입니다. 게다가 겨울에도 별도로 난방할 일이 거의 없습니다. 저희 같은 경우는 지금 11월에도 아무것도 안 키고 있잖아요. 네. 예, 그래도 지낼만 하거든요. 이렇게 굳이 안 켜도 지금 그리 춥지 않잖아요. 그렇죠? 자연스럽게 줄어드는 냉난방 비용과 관리비. 친환경적인 생활이 가게의 보탬이 된다는 점이 상당히 만족스럽습니다. 97,000원까지도 내본 적도 있어요. 97,000원. 예. 모든 경비 다 들어가 있어요. 청소비니, 관리비니, 경비비. 전기도 많이 아껴지기도 하고 또 우리 자연이라는 거를 더 많이 생각하게 되고요. 환경적으로도 많이 또 공부하게 되고요. 이를 기반으로 노원구는 지난해 환경부 등이 공모한 탄소 중립 선도 도시에 선정됐습니다. 제로에너지 건물이라는 작은 점에서 시작된 변화를 도시 전체로 넓히려는 시도. 하지만 점을 선으로 잇는 작업은 결코 쉽지 않습니다. 대표적인 난제는 바로 교통입니다. 노원구 온실가스 배출량의 4분의 1을 차지하는 교통. 이를 손보기 위해 전기차 기반 시설 확대하는 EV 특화거리 조성과 자전거 도로 확충을 계획하고 있지만 아직 갈 길이 멉니다. 굉장히 어렵습니다. 노원구가 교통 분야에서 할 수 있는 것 중에 가장 우선적으로 하는 게 이제 자전거 타기 좋은 도시를 만드는 거예요. 자전거 도로를 놓으면 제일 심플하게 만들 수 있거든요. 근데 그런 데는 보통 버스 중앙차로예요. 근데 노원구는 아쉽게 버스 중앙차로가 하나도 없어요. 그거를 서울시가 정하거든요. 제도상으로 특히 교통 관련된 정책은 지방자치단체가 갖고 있는 권한이라고 하는 게 거의 없어서 뭔가 진행하기가 쉽지 않은 부분들이 있고요. 교통을 포함한 대부분 분야에 결정 권한이 없어 자발적으로 탄소 감축 전략을 내놓기엔 한계가 있다는 겁니다. 중앙정부와 광역 기초자치단체가 탄소 중립이라는 하나의 목표를 공유하는 체계를 갖춰야 한다는 지적이 나오는 이유입니다. 예를 들어서 노원구 입장에서는 그 버스 중앙차로가 굉장히 중요하고 서울시 입장에서는 버스 중앙차로에 대한 일관성이라든지 전체적인 시스템을 구성하는 것이 더 중요할 수 있고 어떤 정책적인 부합성들을 맞춰 나가는 기재나 그런 것들을 논의할 수 있는 시스템들을 좀 만들어 나가는 것들이 굉장히 중요할 것 같습니다. 노원구를 포함해 탄소 중립 선도 도시로 선정된 지역은 충남 당진과 보령, 그리고 제주특별자치도까지 모두 4곳. 이 도시들이 진정한 탄소 중립을 이루기 위해 고려해야 할 점은 또 있습니다. 우리나라처럼 굉장히 규모가 큰 도시에서 굉장히 작은 도시까지 이렇게 극단적으로 이렇게 차이가 심한 데가 적어요. 작은 도시는 집 근처에서 모든 일상생활들이 이루어지는데 거기서 뭐 예를 들면 뭐 폐기물도 스스로 거기서 다 처리되는 이런 거라든지 상황에 맞추어서 맞춤형으로 이렇게 진행되는 게 한국형 탄소 중립 도시라고 이렇게 생각합니다. 각 지역에 딱 들어맞는 탄소 중립 정책. 우리는 그 가능성을 확인하기 위해 제주로 갔습니다. 아침부터 쉼없이 들어오는 폐기물 차량들.
제주에서 발생하는 폐기물의 80%를 처리하는 자원순환센터입니다. 이 폐기물들이 성상이 전부 틀리기 때문에 발열량도 틀리고 해서 이 크레인을 집어서 이것을 다시 혼합하고 균질화하는 작업을 지금 하고 있는 중입니다. 섬이라는 지역 특성상 쓰레기를 매립할 공간도 다른 지역으로 보낼 방법도 없어 100% 소각해야만 합니다. 소각장에서 탄소가 나오는 건 필연적인 일. 이 탄소 배출량을 상쇄하기 위해 소각 과정에서 발생한 열을 에너지로 회수합니다. 폐기물마다 에너지가 전부 있거든요. 그 에너지들을 최대한 회수하는 겁니다. 1년 동안은요, 한 8만 5천 메가와트를 생산하고 있고요. 연간 한 3만 8천 톤의 온실가스를 저감하고 있는 것으로도 파악되고 있습니다. 이 소각시설에서 배출하는 온실가스는 연간 15만 톤. 하지만 자원순환으로 전체 배출량의 5분의 1 정도를 상쇄하고 있는 겁니다. 제주는 바람이 많은 지역 특성을 살려 풍력 발전 등도 꾸준히 확대해 왔습니다. 최근엔 재생에너지로 만들어진 잉여 전력을 활용하기 위해 그린 수소에 집중하고 있는데요. 제주 구좌읍에 있는 3.3메가와트 규모의 그린 수소 생산 시설입니다. 하루 600kg을 출하하는데 내년엔 1톤까지 늘릴 계획입니다. 전기는 오래 저장 못해요. 우리 핸드폰도 안 써도 방전되잖아요. 전력은 이 생산될 때 모두 사용될 수 있는 이런 수요와 공급이 잘 이행이 되어야 온전히 쓸 수 있습니다. 여기에 이 그린 수소가 같이 조화되는 게 파워풀한 그리고 굉장히 조화로운 조합이 될 수 있을 것이라는 생각인 것입니다. 그린 수소가 상용화된 분야는 교통. 2년 전 전국 최초로 그린 수소 충전소가 설치됐습니다. 교대 시간을 이용해 충전소를 찾는 버스들. 버스 1평균 16대, 승용차 5대. 그래서 하루에 한 200kg 정도 충전하고 있습니다. 수소를. 그린 수소 버스는 현재 3개 노선에서 21대의 버스를 운행 중인데요. 연비가 좋아 버스 기사들도 대체로 만족하는 편입니다. 충전 한 번 하면 얼마나 운행하나요? 저희 같은 경우 하루 왕복 3번인데 이틀 정도는 연료 걱정 없이 충분히 운행이 가능해요. 충전 기준 85%에서 500km에서 600km 정도 이 정도 타시면 탄다고 보시면 돼요. 제주도는 이 같은 친환경 에너지를 기반으로 정부 목표보다 15년 앞선 2035년까지 탄소 중립 사회로 전환하겠다고 밝혔습니다. 이를 위해 재생에너지 발전 비율을 70%까지 높이고 현재 제주도 내 등록 차량의 10% 수준인 전기 수소차 비율도 40%로 늘린다는 계획입니다. 탄소 중립 전환에 투입되는 재정은 18조 원. 재생에너지 발전 시설을 조성할 때 예상되는 주민 반발 등을 해결하는 것 역시 지방정부의 숙제입니다. 탄소 중립을 할 때 어쨌든 주민 수용성이 가장 높아야 되고요. 도민에게 탄소 중립의 혜택이 실질적으로 돌아가야 참여가 높을 수 있거든요. 일단 풍력 개발에서 나오는 추진 과정에서 나오는 이익금을 도민에게 돌려주기 위해서 저희들이 공유화 기금을 현재 운영하고 있고요. NDC 국가 목표에 지방 정부가
탄소 중립과 자원순환에 어떻게 기여할 수 있는지 정부만으로는 그 국가의 목표를 달성할 수가 없어서 결론적으로는 지방정부의 역할이 되게 중요하다. 본격적으로 탄소 중립을 향해 나아갈 준비를 하는 도시들. 건물과 수송, 교통 이 부분에서 어떻게 보면 시너지라든지 어떤 같이 통합적으로 고려했을 때 더 감축할 수 있는 여지가 있는지에 대한 고민도 필요할 것 같습니다. 그다음에 기상이변에 대해서 어떤 탄력성이 좋은 기후변화의 그 기후위기의 부정적인 영향을 최소화할 수 있는 그런 도시 인프라를 만드는 게 되게 중요하다고 할 수가 있겠습니다. 블럭 쌓기에 푹 빠진 어린이들. 탄소 배출을 줄이는 친환경 집 만들기를 체험하고 있습니다. 태양광 패널을 이용한 조명과 가전제품까지 배치해봅니다. 물론 약간의 시행착오 있을 수도 있겠죠. 화장실은 없어가지고 동네 화장실 그냥 가야 되고요. 시간이 없어서 못 만들었어요. 그리고 밖에 지나가는 관광객들 시원하라고 선풍기를 밖에다가 내놨고. 어른들 못지않게 환경에 대해 깊게 생각하고 배우는 아이들. 탄소 중립이 뭔 줄 알아요? 이산화탄소를 줄이는 거? 우리가 배출하는 이산화탄소의 양이랑 흡수하는 우리 이산화탄소의 양을 같게 만들어야 될 것 같아요. 오는 계절 다 있으면 좋겠고 여름만 있는 지구 싫어요. 봄이랑 가을에 엄마 아빠랑 같이 놀러 다니고 싶어요. 미세먼지 빨리 없애졌으면 좋겠어요. 맑은 공기 지구에서 살고 싶어요. 사계절이 뚜렷하고 맑은 공기를 마시며 함께 웃고 살 수 있는 곳. 이제는 쉽지 않은 그 소박한 바람을 지키기 위해 지금 우리의 도시는 변화를 시작해야 합니다.